वेलकम पिलामाने वेलकम टू मैथ ओडिया बाय तुषार यूट्यूब चैनल। आज आम ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई अमीन प्रिलिमिनारी एग्जाम एवं मेंस एग्जाम इंपोर्टाट किसी अर्थमेटिक क्वेश्चन करवा जहाँकि प्रीवियस ईयर 2015 रे आसथिला। In exchange of two square size plot of 400 and 441 square meter, a man purchased one square size lot. What will be the expenditure if it is fenced at the rate of 5 per meter? जड़े लोक तार 400 और 441 वर्गमीटर दुईटी वर्गकार जमी बदल गोटे वर्गकार जमी किणला। एथिरे बाड़ दबा खर्च मीटर प्रति 5 टंका हिसाब से केते खर्च? जड़े लोक 400 और 441 वर्ग मीटर दुईटा जमी किणला ताने ताकू बदलैले से केते वर्ग मीटर जमी पाइबो? केते क्षेत्रफल विशिष्ट? 400 मिशन 441 तो 841 वर्ग मीटर जमी टे पाइबो। तो 841 वर्ग मीटर जदि जमी टे पाए है तार बाहु केते हेतिबो से वर्गाकार जमीर? 841 रूट ओवर 841 रूट ओवर केते 29। ताने से जमीटीर गोटे पट बा गोटे बाहुर दैर्घ्य केते 29 मीटर। यदि 29 मीटर है वर्गाकार जमीर चारिपटे आम कौन करवा बाड़ दबा तो 4 गुणन बाहु वर्ग क्षेत्र परिसीमा केमी बाहर 4 गुणन बाहु 29 गुणन 4 9 36 3 11 116 मीटर है परिसीमा 116 मीटर प्रति मीटर को के टंका 5 टंका तो 116 मीटर को के हम 16 पंचा 80 5 के 580 ऑप्शन गुड़िक भूल अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइज फील्ड इज 133.6336 स्क्वायर मीटर व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो गोटे वर्गाकार पड़िया क्षेत्रफल देइछि 133.6336 वर्गमीटर हेले पड़ियार परिसीमा केते? ये वर्गाकार क्षेत्र पड़िया देइछि तार क्षेत्रफल देइछि बाहु केमति बाहरिबो 133.6336 वर्गमीटर रूट ओवर बाहर करदवा। तो एठी रूट ओवर जहाँ भी बाहर तार एक घर संख्या केते हेतिबो? तार एक घर संख्या यूनिट डिजिट केते हेतिबो 36 मान 636 एतो 4 4 16 यूनिट डिजिट केते हेतिबो 4 कि 6 तापर आमे जे तो परिसीमा बाहर करबा ता सहित फेर केते गुणिबा 4 माने 4 4 16 या तो 6 6 24 है तो लास्ट कौन रही यूनिट डिजिट 4 तो 46.24 या तो 48.24 प्रथम कथा 133 अच्छी तो आम जदि देखा पाखापाखि केते 416 5 5 25 11 11 121 12 हो गला 144 पाखापाखि 11 हो ना तो 11 44 पाखापाखि केते ऑप्शन सी हो जेहेतु यूनिट डिजिट कौन हो 4 हो। ठीक है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331 by 4096 माइनस 1331 by 4096 घनमूल केते? माइनस 1331 by 4096 घनमूल घनमूल केମିତି ବାହାରିବ 1331 कार घनमूल 1331 घनमूल केते 11 माइनस 11 हो बाई 4096 कार घनमूल कि माइनस 11 ऊपर तो गोटे अच्छी 16 या तो 36 16 4096 कार घन 16 माइनस 11/100 ऑप्शन डी 2700 घनमूल 2744 घनमूल माइनस 2744 तो ये 3 3 9 3 27
ତ 27 ଘନମୂଳ ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣନ ଏଇଟା ହେଇଯିବ -2744 ର ଘନମୂଳ କେତେ 14। ଠିକ ଅଛି, -14 -14 ଇଏ 14 ତିରି କେତେ ହେଲେ 42 ହେଲା, -42 ଅପସନ୍ ବି। ଦେଇଛି ଘନମୂଳ କାହାର -1728 ଇଣ୍ଟୁ 15625 ର ଘନମୂଳ, ମାନେ -1728 12 -12 ହେଇଗଲା 15625 କାର ଘନମୂଳ। ଘନମୂଳ ସର୍ଟରେ ବାହାର କେମିତି କରନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। 15625 ଅଛି ନା, ତ ୟାର ଘନମୂଳ କେମିତି ବାହାରିବ, ତିନିଟା ହେଲା, ଆଉ ତ ତିନିଟା ହଉନି, ଦୁଇଟା ବଳୁଛି, ଯାହା ବି ହଉ। ତ 5 5 25 50 625 ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ 5, ତ ଏଠି 15 ଅଛି, 15ଟା କୋଉ ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ହେଲା କମ୍ ହଉଛି 3, ଯେମିତି 2ର ଘନ କେତେ 8, 3ର ଘନ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 27 ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, 2ର ଘନ କେତେ 8 ତାହେଲେ 25। ଠିକ ଅଛି, ତ -12 × 25, 25 × 12 କେତେ ହେଇଯିବ 300, -300 ଅପସନ୍ ଡି। The population of a town is 3 lakh. If the birth rate is 5% and the death rate କେତେ ଦେଇଛି 3%, what will be the population of that town after 2 years? ସେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 3 ଲକ୍ଷ, ଯଦି ଜନ୍ମହାର 5% ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର 3% ହୋଇଥାଏ, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 5%, ଜନ୍ମହାର ଯଦି 5%, ମୃତ୍ୟୁହାର 3%, ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହଉଛି 5 2 ଫେରଦବା 2%, ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ହାର କେତେ ବଢୁଛି 2%। ତାହେଲେ 3 ଲକ୍ଷର ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା, 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 2/100 କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢୁଛି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2 ବର୍ଷ, ତ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ ଇଏ ହେଇଯିବ 100, 100 ରହିବ ହେଲା, 100 × 100 ମିଶାଣ 2, 102ର ସ୍କୋୟାର, ତ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 100ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଇଯିବ, 1ର 4ଟା ଶୂନ, 102ର ବର୍ଗ 2 ଦୁନେ 4, କାହିଁକିନା 100ରୁ ଏଇଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 2 ଅଧିକ ଅଛି, 102 ମିଶାଣ 2 କେତେ ହେଇଯିବ 104, 4ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା ହେଲା, ତ ଇଏ ଶୂନକୁ ଶୂନ ରହିଲା, ଆମେ 3 ଗୁଣ ଦେବା, 4 3 12 2 ଗଲା 1, 4 3 12 ହେଲା, 4 3 କେ 3, ତ କେତେ ହେଇଗଲା 3,12,120। ତ ସେଇ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 3,12,120, ଅପସନ୍ ସି। If salary of A is 25% higher than salary of B, by what percent is the salary of B less than the salary of A? ସେ କହୁଛି ଯଦି A ର ଦରମା B ର ଦରମାର 25% ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ B ର ଦରମା A ର ଦରମାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍? ଯେହେତୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମେ କଣ କରିବା 100 ନେଇଯିବା, ତ A ର ଦରମା B ର ଦରମାରୁ 25% ଅଧିକ, ଧର B ର ଦରମା କେତେ ନେଇଯିବା, B ର ଦରମାକୁ ନେଇଯିବା 100, ତ ଏ ଦରମା କଣ ହବ 25% ଅଧିକ, ତାମାନେ 125, ଏ ଦରମା କେତେ ହେଇଯିବ 125। ସେ କହୁଛି B ର ଦରମା A ର ଦରମାର ଶତକଡ଼ା କେତେ କମ୍, A ର ଦରମା କେତେ 125 ହେଲା, ତ B ଦରମା କେତେ କମ୍ 25 କମ୍, 25/125 ଗୁଣା କେତେ କରିଦବା 100, ତ 25 5 125 ହେଲା, 100ରେ କାଟିଦେଲେ 20%, ତ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ 20%, ଅପସନ୍ ଡି। The average of 6 member in family is 22 years. If the age of the youngest is 7 years, what was the average age of the members of the family at the time of the birth of the youngest? ସେ କହୁଛି
6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଅଛି? 22 ବର୍ଷ। ଯଦି ସାନ ପିଲାର ବୟସ ହେଲା 7 ବର୍ଷ ହୁଏ, ତେବେ ସାନ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପରିବାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 6 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 22 ହେଲା। ତାହେଲେ 6 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶିକି କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ? 6 ଗୁଣନ 22। ଯେହେତୁ 6 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 22, ତାହେଲେ 6 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ? 0.12 ହେଲା 132। ତା ଭିତରୁ ସବା ସାନ ଯିଏ ତାର ବୟସ କେତେ? 7। ତାହେଲେ 132ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 5 ଜଣଙ୍କର ବୟସ ମିଳିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। 12ରୁ 7 ଗଲା 5 ହେଲା, ଇଏ ରହିଲା 12, ତ 125 ହେଲା। ବାକି 5 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ? 125 ଏବେ ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାମାନେ ତାର ଏବେ 7 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ 7 ବର୍ଷ ଲେଖା 5 ଜଣ ଆଙ୍କର କମିବ ହେଲା। ଏବେ 7 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇନି କି? ୟାର 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବି 7 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି। 5 ଜଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଛି? 5 7 35। 125 ଫେଡ଼ାଣ କେତେ କରିଦେବା? 35। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 90। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 5 ଜଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 90। ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କ ବୟସ 90 ଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? 90 ହରଣ 5, 18 ପଞ୍ଚା 90। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଥିଲା? 18 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ଡି। An examine secure 30% mark and fail by 50 marks in an examination. Another examine gets 320 marks and fail by 30 marks. What is the maximum mark of the examination? ସେ କହୁଛି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରେ 30% ନମ୍ବର ରଖି 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 320 ନମ୍ବର ରଖି 30 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୁଏ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର କେତେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 320 ରଖିଲା ପରେ ବି 30 ନମ୍ବରରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 320 ମିଶାନ୍ 30। ପାସ୍ ମାର୍କ କେତେ? 350। 350 ରଖିଲେ ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। 30% ରଖିଲା ପରେ ବି ଆଉ 50 ମାର୍କରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ 50 ନମ୍ବରରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲା। ଯଦି ହେଲା ହେଲା ତ 300, ତ 30%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଯିବ? 30%ର ଭ୍ୟାଲୁ 300। କାହିଁକିନା 30% ରଖିଛି, 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲା। 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଲେ ତାର ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା? 300। ତାହେଲେ 30%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 300। ତାହେଲେ 10%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ? 3 ହରିଦେବା 100। ଯଦି 10%ର ଭ୍ୟାଲୁ 100, 100% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 110 1000। ତ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା? 1000। ଅପସନ୍ ଡି। What is the average of x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8? ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଆଗେ ଦେଖିଦେବା। 1 2 3 4 5। ତ 5ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଇକି 5 କରିଦେବା। 5ଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା? 5 କରିଦେବା। ଇଏ ଯିବ 5ଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇନି x 5ଟା ଅଛି 5x ପ୍ଲସ୍ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 2 4 2 6 6 12 8 20। 5x ପ୍ଲସ୍ 20 y କେତେ? 5। ଯେହେତୁ 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ତ 5 ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ କମନ୍ ନେଇଯିବା x ପ୍ଲସ୍ 4 ତ 5 5 କଟିଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଭରେଜ? x ପ୍ଲସ୍ 4। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। The difference of 90% and 83% of a number is 175. Find out the 99% of the number. ସେ କହୁଛି 90% ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 90% ଆଉ 93%ର ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ 90%। 90ରୁ ଆମେ କେତେ ଫେରିଦେବା? 83। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 83 7 90। ତାହେଲେ 7%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କେତେ? 175। ତାହେଲେ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାରିବ? 175 ହରଣ 7। ଠିକ୍ ଅଛି। 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା।
ତ 1% ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ବାହାରିଲା 99% ହେଲା, 99% ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। 175/7 × 99। ତ ଏଠି 7ରେ ଛିଡ଼ିଯିବ। 7ରେ ଛିଡ଼ିଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 7 ଦୁନେ 14, 7 ପଞ୍ଚା 35, 25 25 × 99 ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ହେଲା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 2475। ଏଇନା 25 × 100 ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ? 2500 ହେଲା। ତ 1 କମ କରାହେଇଥିଲା, ତ 25 ଫେରିଦେଲେ କେତେ? 2475। ଅପସନ୍ ସି ଠିକ ଅଛି। Find out the difference between 70% of 120 and 8% of 108। ସେ କହୁଛି 120ର 17% ଆଉ 108ର 8% ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କଣ? 120ର 17%, 120ର ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, 1.7 ହେଲା। ଯାହା ବି ହବ ସେତିକିରେ 10 ହେଲା। 1284ରୁ 4 ଗଲା 8, 12 × 12 8 20, 204। ତ 10 ଅଛି ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ି ପଏଣ୍ଟ 20.4। ଆରଟା କେତେ ଦେଇଛି? 108ର 8%, 108ର 8%, 8/100 ଏଠି କଟିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗେ ଗୁଣ ଦେବା। 8 × 64 ହେଲା। 8 × 8 864/100 ହେଲା। 8.64 ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଫେରିଦେବା ହେଲା। ତ ଏଠି ଶୂନ ବସେଇକି ଫେରିଦେବା ହେଲା। 10ରୁ 4 ଗଲା 6, ଏଠି ହେଲା 1 10 ଆସିବ, 13ରୁ 6 ଗଲା 7 ହେଲା। ଏଠି 19ରୁ 8 ଗଲା 11, 11.76। ଅପସନ୍ ବି। How many hour is 20% of 40% of 4 hours and 20 minutes? ସେ କହୁଛି 4 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟର ହେଲା 20%, 40%, ତ 20% ମାନେ କେତେ? 20 × 50 100, 1/5। ଠିକ ଅଛି, କଟିଗଲେ। 40% କଟିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2/5, କାହିଁକି ନା 20 ଦୁନେ 40, 20 × 50 100। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଣନ 4 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍। 4 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ମାନେ କେତେ? 4 ପୁରା ହେଲା। 20 ମିନିଟ୍ ମାନେ 20/100, 20/60, କାହିଁକିନା ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ? 60 ମିନିଟ୍। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 4 ଗୁଣନ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ 1/3। ଠିକ ଅଛି, ତ 1/5 ଗୁଣନ 2/5, ଏଠି ହେଲା 4 × 12 4 × 12 1 13, 13/3। ତ ଏତିକି ହେଲା। ଏଥିରୁ କିଛି କଟିବ କି? କଟୁନି। ହେଇଯିବ 13 ଦୁନେ 26 ବାଇ the rate of sugar having increased by 25%, Sima purchased 1 kg less than before with 100। What is the present rate of sugar per kg? ଚିନିର ଦର 25% ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସୀମା 100 ଟଙ୍କାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 1 କିଗ୍ରା ଚିନି କମ୍ କିଣିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନିର କିଗ୍ରା ପ୍ରତି ଦର କେତେ? ତ 25% ମାନେ କ'ଣ? 1/4। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ମାନେ 4 1 କେତେ ହେଇଯାଇଛି? 5 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଚିନିର ଦାମ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କେତେ କିଣୁଥିଲା ହେଲା, ଓଲଟି ଯିବ, ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ସେ 5 କେଜି କିଣୁଥିଲା, ଏବେ କେତେ କିଣୁଛି? 4 କେଜି। ତ କେତେ କିଣୁଛି? 1 କିଗ୍ରା କମ୍ କିଣୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ରିଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। କିଗ୍ରା କିଣୁଛି 4 କିଗ୍ରା, ରିଏଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସେ କେତେ କିଗ୍ରା କିଣୁଛି? 4 କିଗ୍ରା। 100/4 କେତେ ହେଇଯିବ? 25 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ କେତେ ଥିଲା? 25 ଟଙ୍କା। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? 20 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି।
The average age of 25 boys is 15. If the average age of the first and the last 12 boys are 40.5 and 15.5 respectively, what is the age of 13th boys? ସେ କହୁଛି 25 ଜଣ ବାଳକଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 15 ବର୍ଷ। ଯଦି ପ୍ରଥମ 12 ଜଣ ଓ ଶେଷ 12 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ ଯଥାକ୍ରମେ କେତେ ହେଇଥିବ 14.5 ଆଉ 15.5। ତ 13 ନମ୍ବର ବାଳକର 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ବାଳକ ଅଛି ତାର ବୟସ କେତେ? ପ୍ରଥମ 12 ଜଣଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି 12 ଗୁଣନ 14.5। ତ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ଆଗେ 14 ଗୁଣ ଦବା ହେଲା 12 48 ଆରୁ 8 ଗଲା 4 12 के 12 4 16 ହେଲା 168 168 ଇଏ 12 ଅଧା 6 168 ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 6 ମିଶିକି କେତେ ହେଇଗଲା 174। ସେଇଭଳିଆ ଶେଷ 12 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ 12 ଗୁଣନ 15.5 ଠିକ 15 ରେ 12 ଗୁଣନେ କେତେ ହେଇଯିବ ତ 180 180 ଇଏ 6 186 ତ ଇଏ 186 ଇଏ 174 ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 360। ତ ଇଏ 24 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ 360 25 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ 25 ଗୁଣନ 12 ସରି 25 ଗୁଣନ କେତେ 15 25 15 25 ଗୁଣ 15 କେତେ ହେଇଯିବ 15 5 75 5 ଗଲା 7 15 ଦୁନେ 30 7 37 ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ବର ପିଲାର ବୟସ କେତେ 375 ଫେଡାନ 360 କେତେ ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ। ଅପସନ ସି। ନବଘନ borrowed 10,000 from a bank an interest rate of 10% and lent the same to two persons at the 30% interest. How much profit he will earn after 5 years after repaying bank loan? ସେ କହୁଛି ନବଘନ 10% ହାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରି 13% ହାରରେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କରଜ ଦେଲା। 5 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇବ? 10,000 ର 10% ହାର କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ 10,000 ର କେତେ ସୁଧ ହବ 10,000 ର ସୁଧ PTR by 100 P into T କେତେ 5 ବର୍ଷ R କେତେ 10 by 100 ହେଲା କେତେ ହେଇଯିବ 100 10 1000 5 5000। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦବ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଧ କେତେ ପାଇଛି ସେ ସୁଧ ପାଇଛି କେତେ 13% ରେ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ତ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 into 5 into 13 by 100 13 65 ହେଲା 10 କେତେ 13 65 ତ 6500 ଠିକ ଅଛି। ତ 6,500 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦବ 5,000 ତାହେଲେ ତାର ଲାଭ କେତେ ହେଲା 1500। ଅପସନ ବି। What is the rate of interest if the principal amount becomes 3 times including the principal and interest in 20 years? କୌଣସି ମୂଳଧନ 20 ବର୍ଷରେ ସୁଧ ଓ ମୂଳ ମିଶି ମୂଳଧନର 3 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ସୁଧର ହାର କେତେ ତର ମୂଳଧନ କେତେ ଥିଲା P ହେଲା ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ମୂଳଧନ ଆଉ ସୁଧ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଯାଇଛି 3 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ 3P ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ମୂଳଧନ ଆଉ ସୁଧ ମିଶିକି 3P ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ଅଛି ସୁଧ କେତେ ଅଛି 3P minus P କେତେ 2P ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହେଇଛି ସୁଧ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷରେ ସୁଧ 2 ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧ I କେମିତି ବାହାରେ I equal to PTR by 100 P into T କେତେ ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ into R R ଆମେ ବାହାର କରିବା by 100
आई केते बाहरला हमर आई 2p सब गुडा को p रे प्रकाश कर दवा 2p इक्वल टू p बाय p इनटू 20 इनटू r बाय 100 ठीक अछि 20 50 100 हैला तो एठी r केते हिजो r इक्वल टू एपटे जहाँ भी अच्छी सब सेपटी पळेबो 2p एटा p बाय 5 थिला केते हिजो 5 बाय p तो एठी p कटि जीव ना नहीं 5 दुने केते हिजो 10 r हिजो केते परसेंट 10%। ऑप्शन ए if certain principal is doubled in 20 years how many years it will takes that principal to multiply 4 times जदि कौनसी मूलधन 20 वर्ष रे द्विगुणित हुए मूलधन जहाँ भी होता सेटा कौन हो द्विगुणित हो गला केते वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष कौन हो गला द्विगुणित हो गला ता माने शुद्ध केते अछि मूलधन और शुद्ध मिसिकी द्विगुणित होई ठीक अछि तने तार गोटे गुण हवा पई से केते लागु 20 वर्ष 4 गुण हवा पई केते वर्ष रे मूलधन 4 गुण हबो मूलधन 4 गुण माने कोन 3 गुण आमे करबा 20 3 केते 60 60 हैला 60 वर्ष रे 3 गुण होई जबो आ मूलधन मिसी केते होई जबो 4 4 गुण ऑप्शन सी हो हैला 60 वर्ष रे मूलधन को होई जबो 4 गुण होई जबो ऑप्शन सी। In how many years the interest on principal amount of 2500 at the rate of 3% interest will be equal to the interest at the rate of 7% for 5 years on the principal amount of 1500 से कहि केते वर्ष रे 3% सरल सुध रे 2500 टंका मूलधन सुध 1500 मूलधन 7% सरल सुध रे 5 वर्ष रो सुध सहित समान हो तेन माने आमे आगे बाहर कर दवा कोन 1500 रे 1500 मूलधन रे हला 7 वर्ष सॉरी 7% ptr टी हला 5 वर्ष बाय 100 तो सुध केते हिजो ता 105 गुणा 5 105 525 ठीक अछि तो 525 होची तो आई केते हे गला 525 एठी भी केते हो सुध 525 आई इक्वल टू ptr बाय 100 p एठी केते 2500 गुणन t केते बाहर करबा हम t r हला 3% 3 बाय 100 तो 25 3 75 t 75 t इक्वल टू केते हे जो 525 तो t केते हे जो 525 बाय 75 तो केते हे जो 7 हे जो ऑप्शन नंबर सी। Ajay borrowed some money from Rasmi at 5% simple interest per annum and was freed of debt repaying 8,800 after 2 years. How much interest did he pay? ଅଜୟ ବାର୍ଷିକ 5% ସରଳ ସୁଧରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଶ୍ମି ଠାରୁ କରଜ କରି 2 ବର୍ଷ ପରେ 8,800 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଲା ତେବେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଅଜୟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା 2 ବର୍ଷରେ 8,800 तो समूल सुध बाहर कर डायरेक्ट सूत्र कौन p इंटू 1 प्लस tr बाय 100 ठीक अच्छे समूल सुध एक बाहर सूत्र कौन p इंटू है तो ये समूल सुध देती ना 8,800 से पे कर ठीक अच्छे तो ये आमको बाहर कर कौन अच्छे तो आई बाहर कर ठीक अच्छे आगे p बाहर करवा p इंटू 1 प्लस tr t केते
पी है 2 वर्ष, आर है 5% मान 5 2200 इंटू 8800 दैट इम्प्लाइज पी एटा हो के 10 5 दूने 10 गोटे शून्य कटू तो 10 के 10 एक 11 11 बाई 10 इक्वाल टू के 8800 हो तो यहाँ 11 कट 11 8 88 800 इंटू 10 पी के 8000 जदि पी 8000 हो ठीक अच्छे तान सुध के 8000 टकर सी के 800 टका देती से सुध के 800 टका ऑप्शन ए।